дилро ба сафои субҳ пайванд бизан, бар пои шаби сиёҳи ғам банд бизан. ҳарчанд ки дилсӯхтаи чун хуршед, бар шӯхии рӯзгор лабханд бизан. дуруд субҳатон ба таровати шабнам ва шодобиву зебогии гулҳо муборак бошад. боз ҳам барномаи сафои саҳар аст манзури шумо ва умедворем ки ин барнома ба шумо писанд меояд. боз ҳам субҳи зебои ин кишвари нозанинро бинандагони гиромӣ ба якояки шумо мубораку фархонда мегӯем ва дар ин лаҳзаҳои хуши субҳгоҳӣ барои шумо танҳо таби хушу болида, саломатӣ ва комёбӣ таманно дорем. дуруст аст. акнун биёед барномаро бо як суруди зебо оғоз мекунем. Tojikistan ediyorum, Tojikistan ediyorum, serzamini gusarım, ediyorum namdarım, devleti avaz adaram, darbari tu bakıyorum, oli saman iftixoram. Tojikistan, Tojikistan, kudamanat Gulistan, mevai baghat faravan, khanadani tu charavan. Tojikistan, Tojikistan, mulki saman, madari jani manasti. Tojikistan, Tojikistan, bog'u bustoni manasti. Mulki saman, madari jani manasti. Tojikistan, Tojikistan, bog'u bustoni manasti. Bog'u bustoni manasti. Bog'u bustoni manasti. бинандаҳои азиз, чӣ хеле ки мо медонем, ҳолати равонии кӯдак ба муҳити хона, мактаб ва ҷомеа аҳамияти зиёд дорад. аслан ҳолати равонии кӯдак аз вазъи психологии падару модари ӯ ва дигар узви хонавода вобастагӣ дорад. бинобар тадқиқоти донишмандон, ҳолати равонии кӯдак аз ҳолати равонии калонсолон қавитар мебошад.
бале бинандагони гиромӣ, маҳз ба хотири ҳалли мушкилиҳои равонӣ дар кӯдакон ва умуман оила мо бахши маслиҳати равоншинос дорем. Агар шумо низ ба равоншиноси барномаи мо саволе доред, пас метавонед ҳатман тариқи телеграме ки айни ҳол рақамҳои он рӯи экранҳои шумо намоён аст, саволи худро барои мо бифиристед. ҳатман ба саволи шумо равоншиноси барномаи мо посух мегӯяд. ва ҳоло саволеро ки айни ҳол ба барномаи мо ворид шудааст, пешниҳоди равоншинос мегардонем ва аз ӯ посух мегирем. наргиз олимова суол кардааст: ман мехоҳам писарам зиёд китоб хонад, ҳамин қадар кӯшиш мекунам, ӯ таваҷҷӯҳе ба хондан надорад. Доимо кӯшиш мекунад бо ҷураҳояш дар кӯча бошад. ӯ ҳоло 16 сола аст, чӣ гуна завқи ӯро ба хондан зиёд намоям? тамошобинони гиромӣ, ҳоло равоншиноси барномаи мо Маҳмадулло Давлатов ба ин суол посух мегӯяд. хуб таваҷҷӯҳ мекунем. вақте ки мо дар бораи як нав бедор кардани маърифати кӯдак ба сӯи дониш аз худкунӣ агар мешавем, ин масъала кори саҳлу осон нест дар ҳамин синну соли 16 солагӣ. яъне мо хеле вақта аз даст додем, вале дар ҳар сурат бояд ба назар гирифт ки агар ман ба хонаи ҳамин нафар одами суолдеҳ агар як имкони зиёрат кардан пайдо шаваду ва дохили хонааш дароему ва мушоҳида кунам ки дар хонааш рафи китоб нест, ҷевони китоб нест, ҷавоб ба савол худаш пайдо шуда истодааст ки мо ҳамин хел фазои китобхониро дар хонавода ба роҳ намондаем. бо суоли дигарам медиҳам ки модари азиз ё падари азиз, шумо худатон оё китоб мехонед? нигоҳ кунед, фазои китобхонӣ, фазои китоб агар дар хонавода набошад, мо чӣ гуна бевоса тухмаи китобхониро бикорем дар ин хонавода? бинобар ин мо ҳамеша як дастур медиҳем ба волидайн ки дарур хонаводае ки китоб аст, нури маърифат аст. дар ӯ хонавода ҳамеша кӯдакон, хонахо як вақте кӯшиш мекунанд дасташон ба як китоб берасад ва мебинед як порча шеъри хеле хубе дар бораи модари азиз ки рӯзи таваллудаш мешавад бояд аз ёд гӯяд пайдо мекунад. китоб ӯро алҳоро ба худ мекашад. ҳамин порчаи шеърро пагоҳ рӯзи таваллуди модару падарам аст, ҳаминро аз ёд кунам бигӯям, вале он китоб нест. ин порчаи шеърро модар ҳам надонад, падар ҳам надонад. пас нигаред, мо бояд сарчашмаша аз хонаводаи худамон, аз худамон бевосита ҷустуҷӯ кунем. агар мо ин корро накардем, бинобар ин имрӯз дар синни 16 солагӣ душвор мешавад. ин қадар озмунҳои гуногуне ки имрӯзҳо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон карда истодааст ва ҳамаш аз он иборат аст, яъне ҳадафаш аз он иборат аст ки мо ҷавонони имрӯзара ба китоб рӯоваронем ва ҳамин китоб бевосита инсонро бо адаб мекунад, бо интизоб мекунад, хушахлоқ менамояд, як шаҳрванде мекунад ки вай дар бунёди ҳамин ҷомеаи навин саҳм бозида метавонад. вале мутаассифона чунин нест. баъзе хонаводаҳо ба чӣ тавре ки дар ҳамин савол ҳаст, албат ман як ҷавоби умумиро ба ин хонавода истодаам. он гоҳ хуб мешуд ки алҳол ҳолам дер нашудааст, барои фарзандони дигарашам агар хоҳанд ки бевосита соҳиб маърифат шаванд, ба китоб рӯ оваранд, китоб бихаранд аз дуконҳо. китобе шояд бихаранд, айни замон барои ӯ мушкилтар аст, вале як давру замон барои ӯ хеле муҳим мешавад. инҳоро падару модар бояд дурбин бошанд ва дар хонавода рафи китобашонро бевосита бунёд кунанд, созмон бидиҳанд ва дар ҳамин ҳолати дода шуда писар бигзор ҳеҷ набошад ба санъат рӯ оварад, ба театр равад. нигоҳ кунед, дигар шуғлҳои гуногуне вуҷуд дорад ки оҳиста оҳиста метавонад мин баъдам бошад бевосита бедор кунад ки
نگاه کنید که در تئاترها هم اینقدر صحنه‌های براه مانده شده است که اینها از ادبیات عالم شمولی متفکران تاجیک، متفکران شرق و غرب براه مانده شدند. آنها کتاب‌ها را به واسطه در کتاب‌ها انعکاس خود را پیدا کردند، امروز روی صحنه است. پس چرا پدر و مادر با این فرزند 16 سالش یک جای به تئاتر نروند؟ یعنی نگرید منبع‌ها و سرچشمه‌ها و امکانات خیلی زیادی هست که آهسته آهسته به شغل‌های منفعت بخش، فایده بخش به واسطه کوچانیدن فرزندان وجود دارد. بیننده های عزیز، حالا که فصل تابستان است، میوه و سبزیجات ها خیلی زیاد دیده می شود و ما باید محض در این روزهای گرم تابستان از میوگی ها به طور وسیع استفاده بریم تا که در فصل زمستان ویتامین های مهم را به خود بگیریم. واقعا درست است و یکی از میوگی هایی که امروز فراوان است و نسبتا از دیگر میوه ها فکر میکنم ارزان تر است در بازار این انگور می باشد و خاصیت های گوناگون شفا بخشی نیز دارد انگور. و بینندگان گرامی، صحیفه نوبتی برنامه وابسته به این میوه آماده گشته است. بیایید این بخش را با هم تماشا میکنیم. صبح یکایک شما را به خیر و شادی میگویم بینندگان عزیزی برنامه صبحگاهی صفای سحر. در این بخش میخواهیم برایتان درباره میوه خوردنی باب انگور معلومات دهیم. انگور از زمانهای قدیم معلوم است. نوع مزروع آن را بار اول در آسیای مرکزی، ایران، افغانستان و غیره پرورش کردند. در تاجیکستان 236 نوع از جمله 193 نوع محلی انگور پرورش کرده می شود که از همدیگر با خاصیت‌های بوتانیکی و بیولوژی فرق می کنند. انگور را از جهت مهلت پختن به پیشپزک، میان پزک، درپزک، از جهت حاصلناکی به کم حاصل و سرحاصل، همچنین از روی تاب‌آوری به کسلی و ضرررسان‌ها، خشکی تاب‌آوری، سرمابرداری و غیره با گروه‌های گوناگون جدا می‌کنند. علاوه بر این انگور وابسته به اهمیت شرطاً به نوع‌های خوردنباب برای تر و تازه استعمال نمودند. تکنیکی برای استحصال افشوره، نوشاکی، انگوراب، مربا و غیره، مویزباب، پیوندی، آرایشی و غیره جدا می‌نمایند. چنین تصنیفات امکان می‌دهد که از انگور محصولات‌های خوش‌صفت استحصال کرده شود. بعضی نوع‌های مویزباب را برای ترخوری استفاده بردن، همچنین نوع‌های خوردنی باب را خشکاندن و یا از آن افشوره، انگوراب تیار کردن ممکن است. در نیمه دوم سده 19 ترکیب شیمیایی انگور همه‌طرفه آموخته شد و ساحه نوی تیپ امپیپوتراپی اساسی علمی پیدا کرد. انگور را بیشتر برای طبابت بیماری‌های کمخونی، خستگی جسمانی، لاغری، علت‌های دل و گرده و شش توصیه می‌دهند. در ترکیب انگور تر و تازه تا 30% قند زود هضم دیده می شود. 1 کیلوگرم انگور تر و تازه که در ترکیبش 17% قند است، به ارگانیسم انسان 3 مقدار غذای یک روزه را می تواند دهد. انگور را از قدیم الایام برای معالجه کسلی‌های گوناگون استفاده می برند. بیننده های عزیز، برنامه صفای سحر ادامه دارد و امروز مهمان برنامه ما هستند جورازاده فرشته بانو، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11، هنرمند نورس. فرشته بانو به برنامه ما خوش آمدید. تشکر. صبح شما و بینندگان بخیر باشد. تشکر زیاد. خوب، بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما و میبینیم که اینجا با دسترنج هنری والای خود آمدید. حقیقتا هم این هنری خود شماست؟ بله، این هنری من می باشد. من طول 3 سال است که به این هنر دست زدم و خیلی خوب این هنر رو از خود نمودم و این چونین 3 ساله که من این هنر رو می آموزم. از جمله باز از طرف مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه به من شهادتنامه دادن، یعنی که همچون زردوزی ماهر. خوب، از کی آموختید این هنر رو؟
من این هنر رو در مرکز کودکان و نورسانی شهر دوشنبه آموختم. یعنی که از معلمه عزیزم رحمان و خاصیت نازکی این هنر رو از خود نمودم. بسیار خوب. پیش از رفتن به مرکز کودکان و نورسان با این هنر مشغول بودید؟ هنگامی که من 8 ساله بودم در آینه نیلگون دیدم که چنین هنرنمایی ها رو یاد میدهند و من تصمیم گرفتم که به چنین آموزشگاه روم. یعنی بعد از ساعت‌های درسی خود بله. برای آموزشی آن همین هنر می‌رفتید؟ نه تنها بعد از ساعت‌های درسی بلکه در تعطیل تابستانه یا اینکه زمستانه من به چنین هنرنمایی مشغول بودم. بسیار خوب. پیش از شما یگان کسی دیگر یا مادرتان یا بیبیتان به این هنر مشغول بود؟ تا درجه که من میدانم بیبی و مادر من به زردوزی نه بلکه به گلدوزی مشغول بودند. چکندوزی یعنی؟ بله، چکندوزی. آنها گل‌های رنگارنگ یعنی که توسط ریشته و سوزن آنها در متا می‌دوختند، بلکه این کار دیگرگون‌تر است. خب چی فرقیت دارد انا همین زردوزی های شما از چکندوزی؟ با اندیشه خود شما کدام از اینها دشوارتر است؟ تا درجه که من میدونم زردوزی از گلدوزی خیلی هم مشکل تر است، چون که گلدوزی توسط ریشته و سوزن در متا استفاده برده می شود، یعنی که از ریشته های رنگه. از زردوزی باشد از زرهای سبز، سفید، سرخ، اما به گمان من زری زرد باز هم زیباتر می آید. و چه خیلی که گفتیم گلدوزی رو در متا می دوزند، یعنی که هنر زردوزی رو توسط دکان زردوزی به اجرا رسانده می توانیم. یعنی به فکر من زردوزی از گلدوزی مشکل تر است. مادر و یا بیبی شما به شما هنر گلدوزی را نیز یاد دادند؟ آنها به من میگفتند، اما چون که در دل من هنر زردوزی نشسته بود من نمیخواستم که به گلدوزی مشغول شوم. البته این خیلی خوب است، زیرا که هم گلدوزی و هم زردوزی این هنرهای ملی تاجیکی می باشند و فرق ندارد که شما کدامی آن را یاد میگیرید. مهم آن است که شما از هنرهای ملی تاجیکی آگاه هستید. بله واقعا درست است و میخواستم فهمم که برای آماده شدن انا همین گونه یک سرپوش برای چاینیک چقدر وقت شما صرف می شود؟ یعنی که از خود آدم وابسته است. مثلا این خیلی هم کاری زیاد دارد. ما هنگامی که متا را در دکان زردوزی ترنگ میکنیم به ما خیلی هم چیزهای زیاد لازم است، از جمله زر، کردان، چیزهای آرایشیات آنها، از جمله مهره ها، پلاکچه های رنگه استفاده برده می شود. و مثلا هنگامی که ما متا را در دکان زردوزی ترنگ نمودیم، پس از آن ما از قالب های گوناگون استفاده میبریم. مثلا میگیریم چاینک پوشک را یا اینکه این بادبزک را، یعنی که آنها یک چند خیل از یک کردان میتوانیم یک چند خیل نقش و نگار را ما اجرا رسانیم. یعنی هنگامی که ما کردان را بر روی متا گذاشتیم و دوختیم و پس از آن زر را ما 6 قبض میکنیم و به دوختن شروع مینماییم. یعنی که میتوانیم که ما در طول 1 ماه یا اینکه 2 هفته این کار رو به انجام رسانیم. شما بیشتر به دوختن چاینک پوشک ها مشغول هستید یا یگان چیز دیگر نیز میدوزید؟ چه خیلی که ما میدونیم در زردوزی نه تنها چاینک پوشک بلکه یک چند چیزهای زیاد نیز دوخته می شود، از جمله جزودان، بادبزک، کرته ها، بالشت ها و غیره دوخته می شود. چون میبینیم که کرته شما نیز زردوزی است، آیا این را شما خودتان نیز آماده کرده؟ البته چه خیلی که در کرته من مشاهده کرده می شود، در اینجا 2 هنرنمایی ملی نشان داده شده است. یکی از آنها زردوزی، دیگری از آن پاپوردوزی می باشد که پاپوردوزی را هم توسط ماشینه ها و هم دستی دوخته می شود. یعنی که شما پاپور دوختن نیز می توانید؟ البته من کم و بیش به پاپوردوزی نیز مشغول هستم. در چند وقت همین کرته تان را آماده کرده اید؟ در طول 1 ماه من این کرته را آماده ساختم. سلامت باشید. همسالان خودتان گلدختران که هنر شما رو میبینند آیا ذوق و شوق و هوس دارند؟ بله، البته هر شخص میتواند که این هنر رو از خود نماید، یعنی که وابسته به خودش میباشد. هنگامی که این هنر در دل او جا شد، یعنی که مهر به این هنر بست، او میتواند که از عهده نازکی های این هنر به خوبی برآید. من به همسالان خود توصیه میدیم که در تعطیل تابستانه وقتی خود را به بیهوده‌گردی صرف نکرده به هنرآموزی مشغول شوند.
نه تنها بازاردوزی، یعنی که هنرهای ملی به حد زیاد هستند، از جمله پاپوردوزی، گلدوزی، دوزندگی و غیره ها. یعنی که آنها در دل چه آرزو و هوسی دارند، من میخواهم که به مقصد خود برسند. بسیار خوب. شما با این هنرتان در یگان نمایشگاه، چاره‌بینی ها یا آزمون ها اشتراک کرده اید؟ البته هنگامی که مهمان ها از دیگر دولت ها به شهر ما می آیند، ما هنرهای خود را در نمایشگاه می گذاریم و همین طور آنها هنرهای ما را دیده لذت می برند. توجه آنها چگونه است؟ مقصد با سن سال شما نگاه نکرده که حالا نورس 15 ساله هستید و چنین هنرها دارید، چگونه بها میدهند؟ هنگامی که مردم سیاحان به هنر من نظر می اندازند، آنها خیلی هم به تعجب می افتند. بعضی از آنها از من پرسان می شوند که آیا این کار مشکل است یا اینکه آسان است و من اجرایش این کار را به آنها می فهمانم. حاضر که در تعطیل تابستانه قرار دارید ولی صنف 9 را به اتمام رسانیده اید. در مکتب چی طور است تحصیلات شما، اهمیت شما به فنها؟ یعنی که تحصیل من در مکتب خیلی هم خوب می باشد. من با بهای خوب و اعلا تحصیل می کنم. فنهای شیمی، بیولوژی، فیزیک، الگبرا را به نهایت دوست می دارم. یعنی که به شما بیشتر فنهای دقیق پسند است. شما در یگان المپیادها اشتراک کرده اید؟ البته من در المپیادهای خیلی هم زیاد اشتراک ورزیدم و در بعضیشان جایهای نمایان و در بعضیشان مغلوب شدم. من نه تنها به فنهای دقیق بلکه به کتابخوانی نیز وقتهای زیادی خود را صرف می نمایم و در آینده می خواهم که در آزمون فروغ صبحی دانایی اشتراک کنم. تشکر. واقعا هم بیننده عزیز خوب است که نورسان ما دارای هنرهای گوناگون هستند، از جمله هنرهای زیبایی که امروز این مهمان ما برای شما پیشنهاد کرد و می‌خواستیم که بفهمیم شما در آینده کدام کسب را انتخاب میکنید. من میخوام که در برابر این هنر آموختنم میخوام که دکتر خوب شوم و به خلق ملت خویش خدمت رسانم. بیننده های عزیز، چند لحظه صحبت داشتیم با هنرمندی نورس جورزاده فرشته بانو، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11. فرشته بانو، بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، برنامه صبحگاهی صفای سحر ادامه دارد. ما را همراه باشید. بیننده های عزیز، هر صبح خود را ما باید از صبحانه سالم آغاز کنیم، زیرا که غذای سالم در صبح می تواند نه فقط در دوام روز به ما نیروی بیشتر را دهد، بلکه روزی ما می تواند با موفقیت به انجام رسد. مخصوصا مادران باید به خوراکی که برای فرزندان آماده میکنند توجه جدی داشته باشند. بینندگان گرامی، حالا بخش صبحانه را با هم تماشا میکنیم. صبح یکایک شما بخیر بود دوستان عزیز. در بخش نوبتی ما می‌خواهیم تا برایتان طرز آماده سازی چنین خوردنی بولذت را نشان دهیم. شروع می‌کنیم. در آن ظرف 300 گرم شیر گرم کرده شده را ریخته، با آن 1 قاشقچه نمک، 1 قاشقچه شکر، نیم قاشق کلان مواد کاوا کننده، 1 تا سفیده تخم انداخته آن را خوبکک آمیخته می نماییم. برای به شکل خمیر در آوردن 500 گرم آرد انداخته، سراول با چنین اسباب بعداً با دست آن را آمیخته می نماییم. خمیر تیار گشته را به 2 قسمت جدا نموده آنها را به چنین شکل می درآوریم. برای رسیدن روی آنها را محکم نموده و مدت 10 دقیقه می گذاریم. بعد از 10 دقیقه سراول یک تای آن را گرفته به شکل دوره تنوگ می نماییم. روی آن روغن مسکه مالیده با روی چنین اسباب آن را به یک چند قسمت جدا می کنیم. قسمت ها را روی هم گذاشته قسم های کناری را به دیگر طرف تاب می دهیم. خمیر را پوشانیده به مدت 10 دقیقه درون یخچال می گذاریم
то расидани хамир мо ба омодасозии маҳсулоти даруни он мегузарем. даруни тоба каме равған рехта пиёзи майда кардашударо таф медиҳем. 700 грамм гӯшти мурғи майда кардашударо ҳам низ таф медиҳем. барои болаззат гардидан дарунаш қаламфури булғорӣ, помидор, намак ва якчанд намуд забудаҳо илова намуда ба миқдори муайян онҳоро ҳам низ таф медиҳем. бо майли дил шумо метавонед даруни маҳсулотҳо гашниз илова намоед. мо хамирро гирифта барои бори дигар онро тунук менамоем. акнун онро ба 8 қисмат ҷудо намуда анаин қисматҳои ҳар кадоме аз онҳоро мебурем. маҳсулоти омода намудаамонро даруни ҳар кадоме аз онҳо гузошта онҳоро мепечонем. хурданиҳоро рӯи зарф чида, рӯяшон зардии тухм мемолем. барои шаклан зебо гардидан аз кунҷид истифода мебарем. онҳоро дар ҳарорати 180 дараҷа ба муддати 30 дақиқа мепазем. бубинед, чунин хурданиҳои лазизу зебо омода гаштанд бо иштиҳои том. кайҳон ин ҷаҳони беохире аст ки тамоми мавҷудоте ки дар он воқеъ аст ҷои худро ёфтааст. дар кайҳон тамоми ҷисмҳое ки дар назари мо аён ва ё ноаён ҳастанд давр мезананд ва ҳамарӯза воқеаҳои имконнопазир байни ҷирмҳои осмонӣ рух медиҳад. воқеан дуруст аст. кайҳон як ҳудуди беохире дорад ки то имрӯз асрорҳои нуҳуфтаи он хеле зиёд аст ва пурра омӯхта нашуданд. ба хотири омӯзиш ва маълумот гирифтан дар бораи коинот мо саҳифае дорем. ҳоло ба хотири омӯзиши коинот бахши навбатиро тамошо мекунем. бо диққат бошед. ситораҳо. ҳарорати ситораҳо ба нури онҳо таъсири калон мерасонад. ҳамин тариқ ситораҳои гарм бо ранги кабуд ва ситораҳои хунук бо ранги сурх намудор мешаванд. ҳар сол дар галактикаи мо роҳи каҳкашон 5 ситораи нав тавлид меёбад. тақрибан нисфи ситораҳои галактикаи мо ситораҳои дугонаанд. инчунин маъно дорад ки ду ситора ба ҳамдигар чунон наздиканд ки аз дур мисли як ситора дида мешаванд. ба фикри ту дар рӯзи равшан дар осмон чанд ситораро дидан мумкин аст? нодуруст. мо рӯзона танҳо офтобро мебинем. офтоб ҳам яке аз ситораҳоест ки ба мо наздиктар мебошад. вақте ки офтоб мешинад ва ҳаво торик мешавад, дар осмон ҳазорҳо ситораро дидан мумкин аст. ҳамаи онҳо ҷузъи галактикаи мо роҳи каҳкашон мебошанд. аз замин ситораҳо ба назар чунин менамоянд ки гӯё ба ҳамдигар баробар бошанд, вале дар ҳақиқат ин тавр нест. дар байни онҳо ситораҳои нейтронӣ, ситораҳои бузурги тафсон ва ситораҳои бузурги сурху сафед мавҷуданд.
حتی ستاره هایی هستند که به طور تصورناپذیر بزرگند. بعضی ستاره ها از ما چنان دورند که مسافه آنها را تصور کردن محال است. مثلا نور آفتابی که بعد آفتاب ما واقع است به زمین بعد 4 سال می رسد. نور ستاره دیگر در دوام 10 سال به زور به زمین می رسد. ستاره هایی هستند که نور آنها به سمت زمین روانند ولی خود آنها کیها باز وجود ندارد. تماشابینان عزیز تلویزیون بهارستان، با گذشت لحظه ها و وقت ها چند لحظه سپری شد از صبح زیبای این دیار نازنین و وقتی برای به برنامه صبحگاهی صفای سحر جدا گردیدن نیز اینجا به انجام رسید. درست است. زندگی کوتاه است و هر ثانیه آن با ارزش و هر صبح زیباست و این نگاه ما است که آن را خوب یا بد می کند. با زیبایی صبح لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی استفاده برید. مهم آن است که ما و شما با آینده نگاه نیک داشته باشیم و همیشه پی آموزش، جستجو و موفقیت ها باشیم. همیشه برای شما تنسیتی، کامیابی و سربلندی آرزومندیم. تا صبح دیگر خیر.